दुनिया भर में वसदे पंजाबियों प्यार और सत्कार भरी सत श्री अकाल। अज तुहानू अंदोलन दे विच जिहड़े जिहड़े वीरां ने किन्ना किन्ना योगदान पाया उहदे बारे जां कह लो भी कुछ वीर जिन्हां दे बारे सानू पता उन्हां बारे जां अपने जिहड़ा कैलीफोर्निया तो फंड इकट्ठा होके गया सी उहदे बारे थोड़ा जिहा तुहानू विस्तार दे विच जरूर दस्सांगे। पहलां तां तुहानू मैं अपना ही दस्सां भी जदों असीं इस किसान अंदोलन दे नाल जुड़े आ साडा जरिया की बनिया। सो मैं एक नाल ये भी गल कहण लगा कि वीरो ये जदों तुसीं भी अंदोलन की गल दसनी आ जां अंदोलन दे विच विचरे हुए साडे भरावां दी गल करनी आ ते इत्थे बहुत ज़्यादा ईमानदार रह के गल करियो क्योंकि बड़ा नाजुक मुद्दा है। असीं वो चेहरे भी पढ़े आ जिहड़े चेहरिਆਂ ने नकाब पा के इस अंदोलन दीयां लत्तां खिच्चियां। असीं वो चेहरे भी पढ़े आ जिन्हां ने बहुत ज़्यादा योगदान पा के अज वो बैकफुट ते हो गए आ, वो पिछे हट गए आ। पर साडा एक फर्ज बनता है कि उन्हां सारियां वीरां नूं शाबाशी दित्ती जावे जिन्हां ने बढ़ चढ़ के इस अंदोलन दे विच योगदान पाया और उन्हां वीरां दे चेहरे भी जरूर नंगे कीते जाण जिन्हां ने इत्थे लत्तां खिच्चियां। सो जदों ये अंदोलन पंजाब तो तुरिया हरियाणे के बार्डरां नूं बैरीगेटां नूं तोड़दा होया दिल्ली दी बरूहां ते पहुंचिया, साडा परदेसियां दा अड्डो अड्डी जरिया बनया होना इहदे जुड़न दे नाल। सो मेरे नाल मेरे वीर सरजीत सिंह धुंदा हुणी फेसबुक के उत्तों काफ़ी चिर तो मेरे नाल अटैच सी। सो मैं उन्हां दा लाइव देख रहा सीगा। उस लाइव नूं देख के जिवें जिवें तुहाडे सारिਆਂ दे विच एक कहंदे हुंदे भी वीर रस भरदा गया, एक प्यार भरदा गया अपने अंदोलन दे नाल, उसे तरह ही ये साडे नाल होया। सो उत्थे पहुंचण तो बाद विच जदों वीर हुणां दे नाल गलबात हुंदी है ते उन्हां ने अपना दस्सिया भी असीं इत्थे जिहड़ा लंगर ला रहे हैं, असीं लंगर ला रहे हैं दवाइयां दा। कोई ब्लड थिनर चाहिदी है, किसी नूं कोई पेट खराब हो गया, किसी दा सिर दुखदा, बुखार है, असीं सारे तरह दीयां दवाइयां रखांगे। नाल असीं रखांगे टूथब्रश, टूथपेस्टां, साबण, शैंपू, पग्गां, दस्तारां। ये चीज़ां दा उन्होंने जिहड़ा लंगर अपने स्टाल के उत्ते ला दिता। सो साडा कोई शक नहीं भी विचारक तौर पर रख लो भी एक प्लेटफार्म ते सीगे जां साडा 2013 तो जिहड़ा प्यार आ वो वीर सरजीत उन्हां दे नाल चलदा आउंदा सीगा। पर इत्थे मैं तुहानूं एक गल ऐड कर दियां भी किसान अंदोलन दे विच किसी भी वीर ने किसी भी भैन ने योगदान पाया। असीं अंदोलन दे विच कदे परख करन दी कोशिश नहीं कीती भी साडा वीर नानकसरिया है, टकसाली है, जां साडा वीर एक कांग्रेसी है, अकाली है, कॉमनिस्ट है, आम आदमी है। ये चीज़ नूं बिल्कुल परे रख के जिहड़े वीरां ने भी इस अंदोलन दे विच सहयोग दिता सारिਆਂ ਲਈ पूरी रिस्पैक्ट है, पूरी इज्जत है, पूरा मान ताण है। और बहुत वीर इदां दे भी होणगे जिन्हां दी धार्मिक तौर ते विचारक धारा साडे वाली सीगी, राजनीतिक तौर पर भी समझ साडे वाली रखते सी, पर किसान अंदोलन दे विच वो जिहड़ी समझ सी अपनी वखरी बना गया। सो ये भी एक इदां दा मोड़ आया जिहड़े मोड़ दे उत्ते बहुत सारे पिछे 20 सालों तो तुरे आउंदे नाल वीर वो जिहड़े सीगे वो टर्न गलत लै गए जां कह लो असीं टर्न गलत लै लै, पर इत्थे आके साडे जिहड़े उन्हां नाल सी वो तोड़ विछोड़े हो गए। मेरा नहीं ख्याल मेरे कल्ले दे आ बहुत जाणिਆਂ दा जिहड़ा एक्सपीरियंस रहा और बहुत वीर जिहड़े किसान अंदोलन दे नाल डट के खड़े सीगे जिन्हां दी समझ भावें धार्मिक तौर ते वखरी सीगी, पर किसान अंदोलन ने वो वीर साडे नाल जोड़ दिते। इस करके असीं जिहड़ी अज भी गल कर लगे आ ये चीज़ नूं पासे रख के करांगे कि कौन रब नूं किस तरह मनदा, कौन रब नूं मनदा जां नहीं मनदा। पर मैं फिर उत्थे आउणा जदों असीं जुड़े सरबजीत वीर हुणां दी फेसबुक दी आईडी तो मैं लाइव होकर जुड़िया, इहो जिहा जुड़िया मैनूं ऐ लग्गिया भी मैं अंदोलन दे विच जाके बैठ गया। सो वीर हुणां नाल जदों गल्लां बातां होईयां उन्हें अंदोलन की चढ़दी कला दीयां गल्लां करनियां, साडे वल्लों भी खुल सी। वीर सरबजीत हुणी भी जरूर सुणनगे भी मेरा ये दस्सिया सी वीर जी जे अद्धी रात नूं भी तुहानूं किते मोर्चे दे वास्ते किसी चीज़ की भी जरूरत पैंदी आ ते असीं हाज़र हैं जिन्ने जो कि हाँ असीं तुहाडे नाल खड़ा हाँ डे वन तो। ये नहीं भी लेट राउंड जाके उन्हां तरीकां दे विचों जदों उत्थे पहुंचे सी उदों ही साडा ये वीर जी हुणां नूं बेनती सी। पर मैं ये कहना हुन्ना कई वारी भी जे किते सानूं इन्हां वीरां ने सच्ची जिद्दां सो काल्ड पखंडी लोग लुੱਟਦੇ आ, जे लुੱਟਣਾ हुंदा तां साडे कोलों जिन्ना मर्जी ये पैसा जिहड़ा सीगा वो मंगा सकदे सीगे। पर जिन्नी वारी भी वीर सरजीत उन्हां नूं कॉल करके पुछना भी वीर जी किन्नी क लोड़ आ माया दी, उन्हें कहना माया तां वाधू पई आ, मुकदे नहीं मुल्क सिंह जी पैसे साडे कोल इन्ने भेज दित्ते आ, असीं इन्हां पैसिਆਂ नूं बड़ी कंजूसी दे नाल और बड़ी पारदर्शी नाल खर्च रहे हैं। चलो जिन्ना कि भी असीं धक्के नाल उदों पहलां इस फंड रेज तो पहलां जिन्ना कि भी धक्के नाल माड़ा मोटा करते रहे हैं भी साडा हिस्सा जिहड़ा सानूं असीं चाहुंदे आ साडा हिस्सा विच पवे। सो असीं अपना हिस्सा वो पाया, पर फिर कई उतार चढ़ा जिहड़े सीगे वो मोर्चे दे विच आए। सब तो जिहड़ा कह लो भी खतरनाक मोड़ आया वो आया 26 जनवरी नूं।
26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ 5 7 10 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਵਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਵਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮਿਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨੀ ਸੀ ਉਹ ਐਂਵਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਖੂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੌਹਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 55,000 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੋਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੋਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ 2,500 ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਇਹ 57,500 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ $11,000 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ 68,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ NRI ਵੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਉਹਦਾ ਹੋਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ NRI ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ $1,11,000 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹਜੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਹਰੇਕ ਵੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲਕ ਨਾ ਖੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੇਵਾਲੀ, ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਦੇਰ, ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਟਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ 5 ਕੂਲਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੂਲਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਪੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੇ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 14 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਹਵਾ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ 140 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ। 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ। ਸਰਜੀਤ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮਾਈ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਗਏ ਆ, 300 ਗੱਦਾ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਆ 200 ਮੰਜੇ ਗਏ ਆ, ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ 4 ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 100 ਛਤਰੀ, 100 ਬਰਸਾਤੀਆਂ, ਫਰਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ 200, ਕੂਲਰ 100, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਬਰ 50, ਚਾਦਰਾਂ 50, ਮੁਸਲਮ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 3 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 30 ਲਾਏ ਆ, 5 ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 20। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 18-19 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਦ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਲਵਾਈ। 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਦ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੀਰ ਆ, ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰੇ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਖਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਮ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰੂਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 4 ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੀਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੀਰੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਉਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲੜੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਈਗੋ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਲਟੀਨੇ ਹੁਣੀ ਪਲਟੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਗਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਤਾਊਂ ਲੜੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਠ ਚੜੀ ਹੋ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਆ, ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 0 ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਡਿਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਗੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 3 4 ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 1 2 ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ
ਬੱਬਰ ਹੋਏ ਆ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੂਹ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟੌਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੱਕਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਖੰਘੀ ਜਾਵੇ, ਦਮੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੌਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਗਮਰਾਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ। ਕਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਸਵਾਜਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣੇ ਆ ਮੋਰਚੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਲਈਏ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਚੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਡੱਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, 40 ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 14 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀਰ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਭਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ 14 6 30 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 15 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਜੀਤ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ।
ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਟਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਆ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਆ, ਜਿਸ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧੁੰਦਾ ਹੁਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ। ਸੋ ਰਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੀਜਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੇਫ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਬਰੋਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਨੀਆਂ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਹਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸੋ ਕਾਲਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਧਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਕਸ ਫੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਨਾ ਵੀ ਲਿੱਥਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਟਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਰਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ, ਪਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਸੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬਸੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਲਏ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਲੰਮੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।